بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليك يا رسول، سلام عليك يا حبيب، سلام عليك صلوات الله عليك يا سلام عليك يا رسول
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihatnya untuk almarhum Bapak Haji Mulyono dan Ibu Ibrahim. Mudah-mudahan Allah angkat tubuhnya, Allah terang tubuhnya, maafkan segala dosa-dosanya, terima baiknya diberikan akbar dari doa kita, rokokan di jannatin air. Kemudian semua almarhum orang-orang tua kita bisa diampuni dosa-dosanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan qail fi kitabil mubin. Idza qara'al Qur'ana fasta'in billahi minasyaitonir rajim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Shadaqallahul 'azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, ma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna akhral hadisi kitabullah wa khairul hadi sayyidina Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. ناوينا تعلم وتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع وتذكر لنا ولكم ببركة حق سيدنا محمد، ببركة جاه سيدنا محمد، ببركة الشفاعة سيدنا محمد، ببركة جاه سيدنا محمد، إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، ولسادتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأزواجه الطاهرين سيدنا فاطمة الكبرى وعائشة رضا والبتول سيدنا فاطمة الزهراء وبنيهما الحسنين سيد الحسن والسيد الحسين وذريتهم وجميع الصحابة أجمعين، ونحو سيدنا عمر بن مسلم سيدنا أنس بن عمرو بن عبد الله بن عباس سيدنا عبد الله بن واحد سيدنا أنس مالك سيدنا معاذ بن جبل سيدنا بن الفارق سيدنا زيد بن ثابت سيدنا حسن بن ثابت وجميع الشهداء من أهل بدر وعقود وحنين. اللهم صل ببركات كرامتهم وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، ونخص سيدنا آدم وزوجة سيدنا حواء ونبي الله عبد العباس بل يكملكن الخضر عليه السلام. اللهم صل ببركة معجزته وجميع أرواح التابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وجميع أرواح الشهداء والصالحين وعلماء العاملين والمصنفين والمحدثين والقراء المخلصين من جميع الملائكة المقربين وأولياء الكون أجمعين، خصوصا ولي القطب الرباني سيدنا عبد القادر الجيلاني وشيخ إمام محمد الشاذلي وشيخ إمام بهاء الدين النحتري وشيخ إمام أحمد البدري وزير عمر بن عيسى بارك الخنبري والحبيب عمر بن عبد الرحمن والحبيب عبد الله بن الحدث وشيخ المسيد أحمد بن إدريس الإدريسي وإلى أرواح أمة المجتهدين أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد الحمر رضي الله عنه وإمام البخاري وإمام مسلم ومجل المحالي ومجل السويتي والشيخ إمام أحمد الصوت المالكي والشيخ إمام أبو شمرة والشيخ إمام رضي الحيث والشيخ إمام رضي الله عنه المدني وجميع مشايخنا من سلسلة أهل السنة والجماعة ضد الشيخ إمام أبو عبد العصري والشيخ إمام أبو نصر الماتريدي والشيخ إمام أبو الباهلي والشيخ أبو الباقلاني والشيخ إمام الملك الجويني والشيخ إمام أبو حميد بن محمد بن مطر القدري والشيخ إمام الكريم الصلصلي والشيخ إمام محمد عمر بن الرزي والشيخ إمام عبد العزيز والسعيد الصلصي والشيخ إمام إبراهيم البيجوري والشيخ إمام الدسوقي والشيخ إمام سيد أحمد الدخلان والشيخ إمام سيد أبو بكر والشيخ إمام أحمد الماسي وحضرة الشيخ مشر وحضرة الشيخ دراد وحضرة الشيخ محمد أحمد وجميع أولياء الله وصف الله والأمانة الله ونخص أولياء التسعة الذين بلغوا الدين في بلدة إندونيسيا الشيخ مولانا مالك إبراهيم سنة أحمد إدريس موريا سنة guru Sunan Barang Sunan Derajat Guru Jika Sunan Guru Lihat
القادر وعطا ومولانا مغرب ونساء وجميع مشايخنا من سلسلة فخر الجلال من سيدنا أيمن المحالي بالحمد الرشيد والسائم سيد يوسف أربعي سهل جدي سهل الحرب الشمالي بن على شيبر مثل الشيخ إمام محمد بن محمد البدري والشيخ شمس محمد سليم الحقاني والشيخ إمام عبد الله بن إمداد الصحب والشيخ عثمان بن حسن الدنيدي والسيد سيد أحمد الدهلان والسيد سيد وقرصة والسيد إمام سيد عباس بن عبد العزيز المالكي والسيد سيد علي بن عباس المالكي والشيخ إمام المحدث المسند أبو يزيد محمد علي المالكي وشيخنا مربينا ورشدنا شيخنا كيف من زبيرنا وعلى طوله وقوله بعصر وبركة في الدين والدنيا والآخرة وجميع مشايخنا في الدين والذكر والطريق والطريقة وجميع مشايخنا من أهل سلسلة طريقتنا من طريقة سيد الملائكة جبريل عليه السلام وطريقة سيدنا سيد الوجود أفضل الخلق والموجود سيدنا محمد وطريقة سيدنا إمام علي بن أبي طالب كرم وجهه وطريقة سيدنا إمام حسن بن علي وطريقة سيدنا إمام حسين بن علي وطريقة سيدنا إمام محمد بن علي الحنفي رضي الله عنهم وسيدنا إمام علي العابدين وسيدنا محمد بن جابر الصديق وسيدنا موسى الكاظم وسيدنا إمام عدنان بن موسى علي وسيدنا إمام أبو بكر وسيدنا الصفدي وسيدنا أبو القاسم الجنيد الفضل وسيدنا الشبلي وسيدنا إمام عبد الله التتامي وسيدنا أبو الفضل الطوسي وسيدنا إمام علي حضري وسيدنا أبو الرحمن المنصوري وسيدنا الشيخ عبد القادر وسيدنا عبد العزيز الشيخ محمد الشيخ شرف الشيخ نور وسيد وليد بن سيد سمودين والشيخ الشيخ مرشد الرحيم الشيخ عبد الفتاح الشيخ محمد مراد الشيخ شمس الدين محمد الخطيب الحسن مسيد المعبد الشيخ حسن الأكبر الذي سعيد بن عمرو الملي الشيخ عبد الرحمن الملي سيد يوسف الشيخ المطهر والشيخ يسود الولد الحكيم والسيد الزعيم الدكتور ناصر الولد الشيخ عبد الرحمن بن طه ورضي الله عن الشيخ يعني مثل سيد مسلم عبد الرحمن قاسم الحق والشيخ إسحاق والشيخ ربيع والشيخ عبد القسوم والشيخ زبير والشيخ إمام والشيخ رسيم والشيخ عبد القادر بن محمد بن أحمد العبد والشيخ عبد الإسماعيل بن علي بن صديق سيدنا الحمد محمد لطفي بن علي بن ناصر بن ومرشده سيد عبد الملك بن أحمد نفعنا به وبهم في الوصول والتلامذة والمنتسبين عليه والعاملين ووالدينا ووالدين وجميع آبائنا وأمهاتنا وشيوخنا وقرابتنا ونخصوص sama-sama yang disebutkan keluarga kerabat kita, orang tua kita, almarhum, almarhumah, bapak, ibu, kakek, nenek kita yang telah tiada, sama-sama kita sebutkan agar Allah cucurkan rahmat, maghfirah dalam dunia terang dan diterima segala amal dan asbab doa kita, menjadikan asbab Allah tempatkan di jannatin na'im. ولجميع من أصحاب الغربة علينا ولأخواننا ولأعصابنا ولجميعتنا ولقومنا ولأهل بلادنا ولجميع من أحسن إلينا ولجميع من أحبنا فيك ولجميع المؤمنين والمسلمين بأن الله حسن الرحمة والمغفرة وأن الله يقضي حوائجنا. Mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat-hajat kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah berkahkan, lapangkan, limpahkan, mudahkan rezeki-rezeki kita halal, rezeki yang manfaat buat selama dunia akhirat, rezeki yang berlimpah, yang berkah, yang mudah dari segala arah dan segala penjuru, dan Allah jadikan istri anak-anak kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hingga telah bala bencana manusia petaka, hingga telah wabah penyakit akhir zaman, dan Allah sembuhkan segala penyakit kita yang terasa maupun tidak terasa, yang nampak maupun tidak nampak, yang terdeteksi maupun tidak terdeteksi. Allah angkat, Allah sembuhkan penyakit zahiran wa batinan. Diberikan Allah kabar sehat dan kesembuhan dari segala penyakit yang manfaat selama dunia akhirat. Allah berikan takdir kita panjang umur dan badan taat ibadah istiqamah. Allah berikan kita takdir terindah husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما نافعا وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا غفار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيم يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا مبشر يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامد يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Bagaimana kabar beritanya Bapak? Para istri pada sehat semua ya. Gini begini enaknya ya. Lihat makanya santri pada tidur di bawah itu santri ya. Tetap berdiri nih santri. Pak Ahmad, Pak RW Ahmad tolong ya. Di komandan ini santri itu diangkat badannya bawa sini. Alhamdulillah, semua alhamdulillah ya Allah, bersyukur kita bertemu kembali dalam sehat di Masjid Jami Ar-Rahmah dan sudah disambut dengan seragam ya. Sekarang banyak masjid pakai seragam ya, menunjukkan cermin hati kekompakan dan kebersamaan. Amin. Hati yang satu dan sama. Silakan. Baik, kita lanjutkan kajian tafsir kita, melanjutkan surah Al-Ahzab sampai ayat berapa? Wa id akhadna minan nabiy mitsaqahum. Ayat berapa? 6 atau 7? Wa id akhadna minan nabiy mitsaqahum. Ayat 7 ya. Atau Tafsir Jalalain halaman 344. Menghitung baris ke-8 dari bawah. Ketemu ayat 8 dari bawah. Menghitung baris 8 dari bawah. Atau surah Al-Ahzab ayat 7. Wa idh akhadna 'minan nabiyyina mitsaqahum. Silakan dibaca di ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna aywakur dan ingatlah id akhadna tatkala kami Allah menjadikan minan nabiyina terhadap nabi-nabi mitsaqahum terhadap perjanjiannya mereka. Akhirnya hina ukhriju tatkala dikeluarkan mereka min sulbi Adam dari tulang rusuknya Nabi Adam, karena semua manusia tercipta dari termasuk permulaannya Siti Hawa. Min sulbi Adam dari tulang rusuknya Nabi Adam. Kadari dalam bentuk yang sangat kecil, seperti dalam bentuk yang kecil. Jam'u dzarratin, jamak dari lafaz dzarrah. Dzarrah biasanya kalau kita di Jawa mengenai semut, semut pedak, semut yang sangat kecil. Wahia adapun itu dzarrah asgharun namli, sekecil-kecilnya semut, Kalau di dalam Tafsir Shafi'i, wa kullu arba'ina minha, semua 40 minha dari semut itu semut dzarrah. Jadi bukan semut yang sebenarnya, maksudnya adalah satu hal yang amat sangat kecil yang nanti berkait dengan jiwanya para nabi. Makanya nabi-nabi itu arwahul muqaddasah, ruh yang disucikan. Jumlah 40 dari itu semut yang kecil itu bentuknya, itu asrul lebih kecil min jinahi ba'udah, lebih kecil daripada sayapnya nyamuk. Sayapnya nyamuk saya sudah sangat kecil.
40 semut yang kecil, semut yang kecil 40 jumlahnya, kemudian lebih kecil daripada satu sayapnya. Benda apakah gerangan ini? Wa minka, dan darimu, wa min Nuhin, dan dari Nabi Nuh, wa Ibrahim, dan dari Nabi Ibrahim, wa Musa, dan dari Nabi Musa, wa Isa bin Maryam, dan dari Nabi Isa putranya Sayyidah Maryam. Bi ayya'budu, entah saja, dengan mereka menyembah Allah terhadap Allah, wa yad'u, dan menyeru mereka ila ibadatihi, terhadap penyembahannya kepada Allah. Wa dzikrul khamsati, adapun penyebutan 5 nabi, adalah min aqbil khaus al-am, kategori mengatofkan, menyambungkan lafal yang spesifik, yang khusus, al-am atas lafal yang umum. Wa nuqtatu qawlihim ulul azmi wa masyahir rusuli wa qaddamahu, ini kalau di tafsir Suri ya. Adapun keberadaan mereka adalah ulul azmi minar rusul, wa masyahir rusuli, dan masyhur populernya, paling terkenalnya para rasul. Wa qaddamahu, dan mendahulukannya Allah kepada sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebutkannya wa minka, dan kepadamu, berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau urutannya kan Nabi Nuh dulu. Ya, kalau secara genetik itu ya Nabi Nuh dulu. Nabi Nuh, kemudian baru ke Abul Anbiya, bapaknya seluruh nabi-nabi, yaitu Nabi Ibrahim. Baru kemudian Nabi Musa, dan keluarnya Nabi Isa. Tapi ini disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perjanjian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebutkan Nabi Muhammad SAW? Karena Nabi Muhammad adalah musuh. Limazi syarafihi wa ta'zimihi, karena tambahnya kelebihannya, kemuliaan dan keagungannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahir oleh terakhir, tapi tetap saja kan sebagai Imamul Anbiya, Sayyidul Mursalin, pemimpinnya para nabi dan rajanya seluruh nabi-nabi. Inilah bagian daripada sebuah pilihan Allah. Ketika Allah menciptakan semesta raya, kemudian dengan skenario Allah menciptakan kemakmuran bumi dengan kehidupan umat manusia. Kemudian Allah mengutus Nabi dan Rasul untuk menuntun manusia agar tetap bertauhid, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada hal yang menarik, 124.000 nabi-nabi dan 313 nabi-nabi yang berpangkat Rasul, yang kemudian dalam aqaid ahli sunnah wal jamaah ada 25 nabi yang wajib kita kenali, dan itu disebut-sebut dalam Al-Quran. Jadi nabi-nabi itu pilihannya, best of the best, orang-orang top yang memang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian dari pilihan 124.000 nabi, kan yang bergelar Rasul cuma 313. 124.000 nabi, sekalipun ada istilah ulama yang tidak sepakat dengan jumlah itu. Tapi ala kulli hal, beberapa kita menjadi 124.000 nabi, 313 rasul. Kemudian
313 rasul ini jumlahnya kan sedikit dibandingkan 124.000. Kalau dalam kitab tafsir, Bani Israel dengan peradaban kehidupannya itu mendapatkan 70.000 nabi. Jadi tafsir ini, tafsir Jalalain di Al-Baqarah disebutkan wa iddatul anbiya, itu jumlahnya nabi-nabi di Bani Israel itu jumlahnya 70.000 nabi. Cukup lumayan banyak ya. 70.000 nabi aja kita kenalnya paling berapa? Paling Nabi Harun ya, kenal Nabi Yakub. Nabi Yakub dengan keluarga besarnya, ada Nabi Yusuf ya, ada Nabi Yusuf, kemudian ke bawahnya ada Nabi Musa. Ya berurutan dulu. Waruk kakaknya Nabi Yusuf punya anak. Sayyid Kahis punya anak Sayyid Yasur atau Yasar. Kemudian Sayyid Yasar atau Yasur punya anak Sayyid Imran. Sayyid Imran punya anak Nabi Harun. Nabi Harun kakaknya Nabi Musa dan Nabi Musa. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Jadi anak keturunannya itu berkait sebagiannya dengan pertalian dengan sebagian yang lain. Nabi Ibrahim yang disebut dengan Abu Bashar juga menarik ya, menarik. Ini kalau naik ke atas Abu Bashar, bapaknya Abul Anbiya, bapaknya seluruh nabi. Karena bukan hanya Nabi Ibrahim itu bukan hanya memiliki Nabi Ishak saja dan Ismail. Ismail lahir lebih dahulu, 11 tahun kemudian baru Ishak ya, dari Siti Hajar yang kemudian dibawa oleh di atas perintah Allah ke tanah Gersam berkabung. Yang inilah menutup peradaban bangsa Bani Israel. Maksudnya menutup pandangan mata dalam sejarah peradaban. Mereka tidak mengenali gen Ismail ya. Ismail yang punya anak Haidar Jamal ya, Sahel Binta Hamyasa Adi Adnan, Adat Adnan dan seterusnya, itu kurang dikenali. Mereka lebih kenal kepada Ishak, Yakub, kemudian Yusuf ya, kemudian ya Nabi Yunus. Karena Nabi Yunus putranya Sayyid Mata, putranya Sayyid Abu Mata, putranya Sayyid Bunyamin putranya Nabi Yakub. Jadi itu dia tambahlah mimba. Ada memang anak keturunan Nabi berkait. Ulama wali juga begitu, kalau ditelusuri kebanyakan itu wali 9 yang ada gen bersambung ke Sayyid Jumadil Kubro itu kan hampir semuanya ya, kecuali kecuali Sunan Kalijaga saja kalau ditelusuri nasab gennya. Jadi memang sudah sebenarnya dari ulama mana coba yang tidak nasabnya kalau terkait dengan ulama pendahulu mau itu jauh mau dekat pasti. Makanya keberuntungan luar biasa, kita bukan siapa-siapa, bukan anak siapa-siapa, tiba-tiba kemudian diberikan oleh Allah kelebihan ilmu. Itu karunia besar. Itu keluarga kan biasanya pohon buah jatuh tidak jauh dari pohon. Tapi kan ada juga buah yang jatuh kemudian jauh dari pohonnya, ada nggak? Ada kan, misalnya dinding paham nggak? Dinding bahasa Indonesianya kan ada yang tebing-tebing menurun itu kalau jatuh nah, makanya kita optimis gitu ya. Kalian dari santri gak usah mikir bapak saya siapa, asal kita manjada. Makanya di santri bukan Azizi, bukan manjada wajah itu. Padahal Sandal Azizi bersungguh-sungguhnya gara-gara libur 21 hari ini ya, motonya sampai hilang, lupa. Kalau dari Indonesia kan ya Sandal Azizi kalau terbahagia orang manja kok itu dilupakan dulu. Ini lagi garap
siapa kita nggak usah pesimis jadi orang. Anak siapa kita ya, asal kita menjaga wajah ya, insya Allah ya, kita akan berhasil, amin ya. Tapi sisi bersungguh-sungguhnya adalah keberhasilannya atau kesuksesannya adalah bersungguh-sungguhnya tahajudnya, masa depannya ya begitulah ya. 21 hari nggak tahajud ya, makanya mukanya udah berem ya. Tapi sudahlah, kalian anak-anak ya, ini istirahat ya, jangan terlalu tegang dulu ya, sholat lagi, berdiri lagi ya, gak apa namanya liburan. Banyak orang tua kali, ya Allah, Abi, panggil saya Abi gitu ya, Abi, ya Allah, anak saya tidur dulu, bangunnya makan, terus kalau sholat bangun, alhamdulillah ke sholat, terus tidur lagi gitu. Kayak itu loh, Mbak Sore dong ya. Mbak Sore kan gitu, tidur bangun, tidur lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, balik lagi ya. Udah jangan nengok-nengok, kan sih ngajinya kesini pakai nengok sana. Kita kurang keren apa? Nah, jadi asal bersungguh, maksudnya biar kita ini optimis gitu ya. Kita jangan mengenal anak siapa, udah pokoknya kalau udah ngaji ya bersungguh-sungguh akan menjadi keberhasilan. Keberhasilannya ada pada sungguh-sungguhnya, bersungguh-sungguhnya, insya Allah. Nah, kita kembali kepada ini satu persatu ulul azmi ya, yang mungkin nggak semuanya. Nabi Ibrahim ya punya Ismail, tapi ya tertutup peradaban sejarah di Arab. Makanya kan kemudian mereka itu membangga-banggakan dengan gen dari Ishak, Yakub, kemudian banyak nabi-nabi lahir dari situ ya, sehingga mereka itu menutup mata. Ini yang kemudian menjadikan kaget ketika kok ada nabi lahir di Arab, padahal mereka kan ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum, mereka sudah mengenali nabi yang akan lahir di akhir zaman, Nabi Ahmad atau Muhammad. Itu mereka ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu mengenali Nabi Muhammad sebelum lahirnya seperti mengenali anak-anaknya sendiri. Bahkan mereka terbiasa kan, kalau dalam kondisi tertentu, Allahumma ansurna bin nabil akhir zaman, ya Allah tolonglah kami dengan kemuliaannya Nabi yang akan diutus di akhir zaman. Mereka sudah terbiasa. Wa kanu min qablu yastaqihuna. Nah, itu yastaqihuna, dan mereka terbiasa mohon kepada Allah, memohon kemenangan, memohon pertolongan. Jadi wakanu ini adalah ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani min qablu, sebelum qabla maudi sebelum lahirnya Nabi, yastaqihuna, mereka itu terbiasa memohon, menyebut memohon kepada Allah dengan menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Sehingga tidak mengherankan kalau kemudian lahir tidak percaya dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW yang karena katanya adalah sebenarnya dari gen Nabi Ibrahim, Ismail yang ke bawah itu. Nah, maunya mereka sih lahir dari kelompok mereka. Jadi begitu manusiawi, siapapun orang ingin kan seorang pemimpin lahir dari prakteknya, dari komunitasnya, dari kelompoknya. Jadi siapapun itu manusia. Tapi fatal ya kalau kita Yahudi gara-gara itu hasad dan ini diangkusi, maka muncul kebencian dari dirinya mereka. Abaikan setelah nampak abaikan jelas mentabaikan hal-hal ay bisa Nabi, ay maulid Nabi, yaitu diutusnya Nabi dan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tapi yang menarik Nabi Ibrahim, bahwa Nabi Ibrahim ini bukan hanya
punya anak Ishak dan Yakub, ya. Tapi ingat ya, dalam surah Al-Qasas ada tafsir yang menarik, Nabi Ibrahim itu ternyata punya istri yang tidak populer, namanya Sayyidah Hajun dan Sayyidah Qandurah. Sayyidah Hajun melahirkan anak yang bernama Madayan, dan kemudian Sayyidah Qandurah melahirkan anak yang bernama Madyan. Madian melahirkan Nabi melahirkan Ifa melahirkan Syaifun, melahirkan kemudian Nabi Syuaib. Makanya kemudian Nabi Syuaib bercokol di Madian. Ketika Nabi Musa keluar dari istana Fir'aun karena mau dibunuh, larinya kemana? Ke selatan Mesir, kemudian diterima oleh Nabi Syuaib pendakwah di negara Madian, wilayah kecil. Inilah etika interaksi antar wilayah ya. Begini, Fir'aun sebenarnya dengan pasukannya merangsek kemudian mampu dengan pasukan yang banyak masuk wilayah Madian itu nggak ada masalah karena kekuatannya. Tapi kenapa kemudian tidak mengejar sampai ke Madian? Karena etika di dalam pergaulan sesama satu negara wilayah tertentu itu sudah ada dari peradaban dunia, gitu ya. Makanya muncul ada hukum internasional, etika hubungan internasional antar negara itu nggak boleh seenaknya, gitu ya. Fir'aun menahan diri tidak ikut Madian. Maksud saya adalah bahwa di Madian tidak bukan ada Nabi Syuaib yang notabene cicit dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Silakan ada dalam surah Al-Qasas ya. Memang ini kurang populer tapi kan harus disampaikan karena ada dalam keterangan tafsir ya. Jadi Nabi itu berkait satu dengan sama yang lainnya. Itu yang saya maksud. Termaksud dalam ulul azmi minal rasul. Ini ya kalau diterangkan Nabi Nuh. Nabi Nuh itu ya sudah maksudnya gini, bahwa orang top itu tidak harus punya pengikut ribuan. Nabi Nuh pengikutnya cuma 80, tapi dimasukkan dalam Nabi besok itu. Jadi tidak harus orang yang bawa yang betul pengikut kemudian taklim yang besar itu yang paling penting. Taklim 3 orang juga bisa dipandang oleh malaikatnya Allah, malaikat rahmatnya Allah, bisa jadi lebih populer di penduduk langit dibandingkan penduduk bumi. Itu maksud saya. Nyatanya 1900 tahun berdakwah, tapi ketemunya punya pengikut cuma 80 itu kenapa? Ya, karena sudah dihabisin yang lainnya. Kenapa dihabisin? Karena Nabi Nuh dalam doanya tidak mau, ya Allah habisin semua penduduk yang tidak beriman kepadamu, yang kafir, karena percuma akan melahirkan anak yang kafir juga. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doanya Nabi, biarpun doa kayak gitu serem gak? Ternyata kena senjata makan Tuhan juga. Kan'an anaknya yang kafir ya dihabisi juga kan oleh banjir tumpah. Kemudian Nabi Nuh sebagai manusia dan orang tua yang berlinang air mata ya, tragis kan, karena di pelupuk matanya melihat tangan bagaimana tangannya melambai-lambaikan. Tapi kan sudah diingatkan bolak-balik. Tapi siapapun orang tuanya pasti akan meradang, akan merana, akan bersedih hati melihat anaknya dihempaskan oleh banjir, ditenggelamkan dan tewas seperti itu. Sehingga Nabi Nuh sampai berucap, "Innahu min ahli ya Rabb." Sesungguhnya dia kan anakku, keluargaku, darah dagingku. Tapi Allah yang innahu laysa min ahli. Kata Allah, dia bukan darah daging. Nah, baik, kita kembali kepada ayat. Jadi menarik, nabi-nabi 124.000 kemudian menurut menjadi 313 dari 25, kemudian menjadi terpilih menjadi 5 nabi yang best of the best. Dari mulai Nabi kita Muhammad SAW, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Di antara nabi yang paling banyak
nama-namanya disebut di dalam Al-Quran. Nabi Musa alaihissalam, pokoknya di lain track lah. Ketemu surah lagi buat ada Nabi Musa, ketemu surah lagi ada Nabi Musa, ketemu surah lagi ada Nabi Musa. Nah dari pilihan nabi-nabi pilihan itu kemudian Allah memilih satu, yaitu Sayyidul Wujud Abdul Khalqi wal Mawjud Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka menjadi Imamul Anbiya Sayyidul Mursalin. Itu makhluk termulia di kolom jagat raya ini, dan imamnya seluruh nabi-nabi yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam pandangan akidah ahli sunnah wal jamaah bahwa Nabi kita ini adalah makhluk termulia, terbaik di kolom jagat raya ini, khalqan wa khuluqan, baik bentuk fisiknya maupun perilakunya. Dan kita wajib meyakini itu ya. Wa akhadna, dan kami menjadikan minhum terhadap mereka mitsaqan, yaitu dengan perjanjian ghalidho yang kokoh, syadidan artinya kuat, bil wafai, dengan memenuhi perjanjian tersebut, bima, dengan sesuatu hamalu yang mereka membawanya, wa adapun itu mitsaqan ghalidho, al-yaminu billahi ta'ala adalah sumpah billahi terhadap Allah Ta'ala yang meluhur Allah. Summa ahadul mitsaqi, kemudian jadilah perjanjian yang kokoh lagi kuat, al-mitsaq. Liyas'al shadiqina, karena akan bertanya, maksudnya Allah as-shadiqina terhadap nabi-nabi yang benar, ansid as-shadiqin terhadap orang-orang yang benar, ansid ihim dari kebenarannya mereka para nabi, fi tablighi risalati, di dalam penyampaiannya risalah atau ajaran, terkitan, karena dalam rangka menjelekkan atau mengolok, lil kafirina, kepada orang-orang kafir, bihim, terhadap keberadaan mereka para nabi. Wal murad bisyadiqina ar-rusulnya, yang dimaksudkan dengan as-sadiqina nabi-nabi, yas'alam, karena akan bertanya Allah as-sadiqina kepada nabi-nabi, an sidqihim, dari kebenarannya mereka di hadapan orang-orang kafir yang mengingkari, memungkiri bahwa kalau mereka berargumen, beralasan tidak, bahwa kami tidak mendapatkan dakwah, kami belum mengerti ini itu dan lain sebagainya tentang syarat agama, tidak ada alasan, karena ada kesaksian kelak nanti Allah bertanya baik kepada Nabi, apakah sudah menyampaikan? Sudah. Ya, kaumnya, pengikutnya, apakah kemudian sudah dapat penyampaian? Ya, sudah. Wa'adda, dan Allah menyiapkan, Allah Ta'ala Allah yang malu lil kafirina, terhadap orang-orang kafir, bihim, sebab keberadaan mereka, azaban alima, dengan azab aliman yang menyakitkan, yang menyengsarakan. Mu'liman artinya menderitakan. Wa adapun lafal ada pun
kata sambung ala akhadna atas lafal akhadna. Jadi kesimpulannya bahwa ayat ini menunjukkan bahwa ada nabi ulul azmi min rasul yang memiliki pangkat di atasnya nabi-nabi dan rasul. Intinya nabi-nabi pilihan, nabi saja pilihan, tapi ada yang dipilih lagi. Kan kalau dulu waktu kita kecil dibawa sama orang tua, dipilih, masih ada model kayak gitu. Kita ke pasar bukan dipilih gitu. Masih ada ya? Yang pasar, karena kita dulu kalau diajak mau lebaran orang tua itu dipilih. Kita memilih yang cakep apa memilih yang apa adanya? Pasti kita milih yang cakep kan? Dipilih. Nah itulah maksudnya oleh Allah yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah lah yakhluqu yang menciptakan ma yasha' sesuai dengan kehendaknya Allah. Wa yakhtar Allah yang memilih. Allah contoh misalnya Allah menciptakan matahari, Allah menciptakan bulan, kemudian dari matahari terbit yang menjadikan adanya hari dan tenggelam yang menjadikan pergantian hari dari siang ke malam, dan kemudian hari pun ditetapkan oleh Allah, ditetapkan setelah ditetapkan dan kemudian dipilih dari hari dipilih menjadi 7 hari, dari 7 hari dipilih 1 hari min khususi umat Muhammadiyah, istimewa dari umat Rasulullah SAW, yaitu Sayyidul Ayyam, Abdul Ayyam, Khairul Ayyam, yaitu hari Jumat. Sembilan hari, seutama-utama hari, rajanya hari adalah hari Jumat. Ini satu contoh saja. Sama dengan Allah menciptakan bulan, maka dengan keberadaan bulan akan terjadi pergantian bulan. Allah yakhluqu ma yasha, Allah yang menciptakan apa-apa sesuai dengan kehendaknya Allah. Tapi wayaktar Allah yang memilih. Dari bulan terjadi pergantian bulan. Nah kalau ada bulan nggak ada terjadi pergantian bulan. Dan kemudian terganti pergantian bulan ini kemudian Allah tetapkan isna'atal syahram fi kitabillah menjadi 12 bulan. Tapi Allah kembali memilih yaitu 1 bulan Abdul Syuhur, Sayyidus Syuhur, seutama bulan, sehebat bulan, sebaik-baik bulan, rajanya bulan adalah bulan Ramadan. Kemudian ada bulan minha arba'atun qurun, 4 bulan yang dimuliakan. Saja ada pilihan gitu ya. Nah, nanti kan pilpres pilihan juga kan, iya kan? Pilihan dipilih. Pilihan boleh berbeda, tapi ngajinya. Terima kasih atas kekompakannya dan menjaga kebersamaan dan persaudaraan saya doakan. Mudah-mudahan panjang umur, gampang rezeki, tenang, berkah, lapang, husnul khotimah, masuk surga. Ini jawaban Allah alam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Muhammadur Rasulullah adada ma wasi'ahu ilmullah. Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wasi'ahu ilmullah. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa 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 laqad ja'akum uzikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu rabbul arsyil azim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu rabbul arsyil azim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Bismillahilladzi la yadurru
ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. La yadurru ma'a ismihi fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Li khamsatun fiha haramatil hatimah. Ala tasma'una innallaha la yu'adzibu bidam'il 'aini wala bihutmil qalbi. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ke berapa? 395 Mustalah hadis. Ala tasma'una, apakah belum mendengarkan kalian? Innallaha sumya Allah la yu'adzibu, Allah tidak akan, ini khabarnya ini ya, la yu'adzibu, tidak akan mengazab Allah bidam'il aini, disebabkan tetesan air mata, wala bihudmil qalbi, dan tidak disebabkan kesedihan hati. Nah, ini perlu sama-sama kita pahami ya. Orang bersedih boleh nggak? Orang senang boleh nggak? Kata Nabi, al-qalbu yahzanu wal 'ainu tadma'. Hati ini, ya hatinya siapapun bisa bersedih. Ekspresi kesedihan, linangan air. Ini kan ketika Nabi pada salah satu putranya, Sayyid Ibrahim yang wafat kemudian dipangku, atau dalam riwayatnya Sayyid Abdullah ya, putranya Nabi. Kalau kabul buruknya di Mekah ya berarti Sayyid Abdullah. Tapi kalau di Madinah dari Madul Kibtiyah ya Ibrahim. Kulluhum min Khadijah al-Kubra. Seluruh anak Nabi kan lahir min Khadijatul Kubra, dari Sayyidah Khadijah di Mekah. Illa Ibrahim min Maria ibtiyah, ayat itu. Karena tiba-tiba menetes, kemudian terkena ke jenazah. Orang-orang sekelilingnya itu pada momentan kaget ya. Nabi sampai gitu netesin air mata segitunya, karena gak lazim ya. Maka kemudian Nabi menjawab kata-kata itu, kalimat itu, bahwa hati siapapun bisa bersedih. Makanya sampai dalam sepakat ulama ahli tarikh itu Amul Husni, tahun duka cita kan? Tahun duka cita ketika wafatnya istri tercinta Sayyidah Khadijah dan paman Nabi, paman Abu Thalib. Berarti siapa saja bisa bersedih, berduka, itu siapa saja, manusiawi, gak ada masalah ya. Kemudian ekspresi duka, ekspresi kesedihan akan bilang menangislah, karena kalau nggak menangis nanti jadi problem. Enggak apa, menangis juga, berarti kalau nangis juga apa? Kata abaku, wa ilam tadbu tabaku. Tabaku itu adalah tafa'alu, maksudnya bikin suatu hal yang bisa menangis. Awalnya sinetron itu kepura-puraan dalam menangis. Apa untuk melembutkan hati, belajar menangis. Kita ini paling bisa tertawa, betul tidak? Kalau urusan tertawa, gua gitu kan. Kan ada 3 tingkatan, tabassum, kemudian untuk al-qahqahatu, ya. Al-qahqahatu itu terbahak-bahak. Jadi terlihat lak-lakannya. Wah, coba praktek 1, 2, 3. Nah, itu kurang-kurang tuh. 1, 2, 3. Wah, gitu. 1, 2, 3. Wah. Daripada keterangan al-qahqahatu minasyaitan, bahwa terbahak
Berarti bapak siapa tadi? Al-Bahbu tertawa itu ya jus mubah gitu ya, boleh, gak ada masalah tertawa, yang penting jangan terbahak-bahak. Tapi Nabi jarang tertawa, sesekali ya pernah tertawa. Yang sunnah atau sum yaitu tersenyum. Apa bedanya tertawa dengan tersenyum? Kalau tertawa terlihat giginya, kalau terbahak-bahak bukan sudah giginya tapi lak-lakannya. Lak-lakannya apa ya? Nah, langit-langit. Nah, kalau tersenyum tidak tanpa giginya. Coba 1, 2, 3 tersenyum semuanya. 1, 2, 3 tersenyum semuanya. 1, 2, 3 tersenyum semuanya. Tersenyum semuanya. Tersenyum adalah sedekah. Sekarang yang tengah-tengah, jangan terbahak-bahak, tapi jangan di atasnya tersenyum, tapi jangan melewati terbahak-bahak. Namanya tertawa. 1, 2, 3 takbir jalan. Dulu dong. Belum lihat, sabar banget sih. Giliran tertawa, lomba-lomba gitu, disuruh nangis ya. Terpakai udah diem nih ya. 1, 2, 3 jangan terjalan tertawa. 1, 2, 3 tertawa. Coba yang lepas tertawanya lepas, yang lepas ya kita kan akhir tahun kayak gini ya, hujan melulu ya, bikin sumpah. Ayo kita tertawa ya. 1, 2, 3. Jadi tertawa tinggi namanya. Yang penting ya. Nah, yang susah itu menangis. Yang susah itu menangis. Satu tetesan air mata ketika ada rasa takut kepada Allah atau takut bersiksa di neraka akan memadamkan seluruh kobaran api neraka. Bahkan Allah ya. Satu tetesan air mata. Makanya 1, 2, 3 tetesan air mata. Bisa nggak? Malah takut. Makanya tabaku ya bikin. Nah, maksudnya begini ya. Intinya bahwa ya gak apa orang sedih menangis. Orang tuanya meninggal, masa dia istrinya meninggal, dia senyum gitu ya. Ini jangan pakai jalan yang lebih. Saya jadi curiga jangan-jangan. Ya ada apa kayak ada raut muka yang sedih gitu. Kenapa? Kok sakit? Kita kaget kan ketemu Asia, ketemu ibu tuh, ini apa? Ya bagus, maksudnya dia berarti bisa menyembunyikan. Dan sehebat-hebatnya orang adalah hikmah musibah, orang yang bisa menyembunyikan musibah, biarpun dan luka sedang bersedih hati, tapi dia bisa senyum itu kan bagus. Tapi kan agak aneh, ini kok orang agak berlebihan, kayak mukanya gila banget. Oh ternyata bisik-bisik dia Pak Ustaz, penghalang syuting ada. Nah, haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Mana orangnya nih? Mudah-mudahan tidak ada yang tanda lainnya. Jadi intinya itu, jadi menangislah ketika ada kesedihan, nggak apa-apa. Yang nanti kan ada yang tidak boleh, nanti ada yang tidak boleh. Tangisan yang tidak boleh. Walakin akan tetapi yu'adzibu Allah bisa mengadab bihada dengan ini. Bihada dengan asyara beliau menunjuk ila lisani ke mulutnya. Aw yarhamu atau Allah bisa merahmati, memberikan rahmat, menghentikan azab atau menghindarkan azab, menunjukkan rahmat. Karena satu rahmat Allah tercucur kepada seorang hamba cukup untungnya bisa masuk surganya Allah Subhanahu. Satu rahmat Allah penting bagi kita, satu rahmat Allah cukup untuk baginya seorang hamba masuk ke surganya Allah Subhanahu. Mau level mana saja, mau level high class dalam ibadahnya, mau yang biasa ada standar, satu rahmat Allah itu cukup menjadikan dia. Karena setiap masuk ke amal surga itu bukan karena ibadahnya, tapi karena rahmatnya Allah Subhanahu. Hati-hati, maksudnya gini, hati-hati kalau kita ngomong ke mayit ya, apa ini kita sebagai keluarga, baik ini berkaitan dengan keluarga maupun yang tidak keluarga. Kalau ngomong, dia kan orang sampai ngomong, dia buat ini sampai gitu ya, almarhum, beralmarhum kan, artinya yang disayangi, yang dirahmati. Tapi udah gitu ada kata-katanya, dia buat ini gitu maksudnya, kan aneh.
almarhum bajingan ini. Makanya yang sering kita sampaikan, isyhadu ala jannah min al khair, jawab. Sekaligus protes, Ustaz, jadi preman, pemabuk, min al khair, ya nggak apa-apa kan? Kematiannya dia lebih baik daripada kehidupannya. Kalau dia mati bisa mabuk nggak? Bisa judi nggak? Bisa madon nggak? Jadi baik nggak? Jadi baik daripada hidup yang mendingan matinya. Makanya min al khair, gitu kan? Nggak usah pakai protes gitu ya. Nah ucapan itu penting. Makanya mamin arba'atin syuhada, tidak ada 4 orang bersaksi atas kebaikannya seseorang dengan ucapannya dia orang baik. Allahu jannah, Allah bisa memasukkan orang tersebut ke surganya Allah Subhanahu. Dan ini selalu didalil kenapa orang di sholat jenazah disuruh bersaksi min al khair. Juga pun dia preman nggak apa-apa ya. Kita nggak usah sayang-sayang maksudnya. Apa ini kita juga belum lebih baik daripada yang meninggal itu. Nah, jadi dalam hadis ini ya hati-hati karena bisa jadi mulutnya kita, ucapannya kita, ucapan baik dan ucapan jelek. Apalagi nanti berkait dengan aniah ya. Dalam penutup wa innal mayyita, nah ini wa innal mayyita, sesungguhnya seorang yang meninggal yu'adzabu banyak hadis yu'adzabu di situ kan ada salah satu yu'adzabu akan diazab itu orang meninggal dibuka di ahlihi disebabkan tangisan keluarganya alaihi atasnya orang yang meninggal. Loh, tadi katanya menangis gak apa-apa, ini tiba-tiba orang meninggal akan diazab dengan sebab tangisan keluarganya. Maksudnya ini aniyaha min amal jahiliyah wahul kabair. Aniyaha ratapan itu kebiasaan orang jahiliyah dan itu masuk buat dosa besar. Dan prakteknya adalah ketika seseorang mengguling-gulingkan badan sembari mengucapkan kata-kata atas ketidakpenerimaan kepada Allah dan takdirnya Allah atas kematian. Jadi jempalitan dia, menarik-narik rambut, kemudian menopok-nopok pipi, mencakar-cakar, itu kebiasaan orang yang meraung-raung. Pernah nggak melihat orang itu ada suara yang meninggal meraung-raung? Pernah? Nah, ya gitu maksudnya itu yang niat. Dan itu dosa besar dan tidak boleh. Kalau bersedih memang Nabi juga bersedih. Mengadakan dari mata penangisnya mana apa? Kalau meraung-raung, kan dulu ada nyanyian di Silakan Sari. Takdir memang kejam itu ya kalimatnya. Masih ada rumah? Masih ada ya? Orang yang pergi kemudian nyanyi itu masih ada? Oh, pura-pura nggak kenal ya? Itu gitu ya, kita kan ada yang lagu yang biarpun dari mana saja kan subhanallah. Jadi maksudnya takdir apa sih? Kalimatnya cukup juga. Nah itu sama dengan kata-kata itu, jadi penolakan kepada takdir Allah. Jadi paling kata-katanya itu yang nggak tertarik. Dan itulah yang dilarang dalam agama. Bahkan Nabi menyebutkan orang yang meninggal bisa diazab disebabkan karena tangisan keluarganya. Kenapa? Karena dia meratap itu tidak menerima, berontak jiwanya dengan kematian keluarganya, anaknya. Kayak ada seorang wanita lagi meluk kuburan, nangis, kata Nabi, ittaqillah, perempuan takut kepada Allah. Idhab anni wa tasarifuni, kata si wanita, pergi jauh. Ente itu kamu nggak tahu tentang diri saya. Coba kalau kamu tahu, pasti kamu ikut nangis juga. Nabi usir, dibentak. Nabi ya pergi, dan ingetin. Kemudian ada orang lainnya, perempuan, kamu tahu nggak? Tadi yang tak lagi nggak tahu. Itu Nabi mau pakai terperanjat. Akhirnya juga lari menuju rumah Rasulullah. Kemudian begitu di pintu, Nabi menyebut as-sabru inda sadmatil ula. Sabar yang dihitung, nendang banget pahalanya. Tadi turun bersihkan dosa, mengangkat derajat, bisa menyebabkan surga. Ada inda sadmatil ula, tatkala detik pertama kejadiannya.
Kita kalau kehilangan motor detik pertama, sabar nggak? Oke bener. Saya tanya lagi nih, kita kehilangan motor 2 tahun yang lalu, sabar nggak? Nah itu jelas itu, sampai gitu. Tapi kalau detik pertama, saya ulang lagi, kalau detik pertama, jangan kita contohkan istri kita meninggal, jangan ya. Contohnya detik pertama, kehilangan motor paling, itu kan lumrah kan kehilangan motor. Detik pertama kita kehilangan motor, jawab jujur, sabar nggak kita? Yang benar, mulutnya nggak ngomel-ngomel. Kamu kami dikatakan siapa-siapa? Oh, ngomel juga, itu lebih mulutnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal. Nanti akan diganti motor jadi mobil. Loh, ini kan bukan mengada-ngada, stop. Taksinya di mana? Dan terus aja dari kehilangan motor gitu. Hati sepi sebenarnya ya. Tapi aku mau dikata, masa Ustaz mau ngomong kayak orang-orang yang wah gitu, ya tetap ngaji gitu. Tapi yang muka kecut ada, gitu ya. Jadi pernah juga gitu kalau ada pencuri motor, kita kerja juga biar Ustaz gitu ya. Penasaran maksudnya bertanya, lu yang ambil nyuri motor saya gitu ya. Kalau mungkin gitu ada ya gitu juga. Kalau itu nggak baik. Jangan biar dibawa kepolisian dulu gitu ya. Siap semuanya ya. Jangan main hakim sendiri ya. Nggak boleh dibakar, disiram bensin. Ini kan serem ya. Jangan pakai jalan itu menghakimi pencuri dan motor yang tertangkap pakainya bensin. Siram pakai bensin. Ya Allah, pakai air gitu siram. Air apa ya, jangan. Ya pernah sih Nabi membiarkan memukuli, kayak ada sahabat memukuli pakai sandal itu berapa kali, Nabi di mana? Tapi kemudian ada yang kata-kata azab-Allah, maksudnya kata-kata laknat, makian, bahasa, misalnya dasar laknat terkutuk, Nabi kemudian langsung bangkit. Siapa yang mengucapkan kata-kata? Jangan obat iblis dan setan. Maksudnya mukul masih boleh, Nabi melihatkan gitu ya. Tapi ketika kata-kata yang maki dan hinaan, laknat, sumpah serapah, itu Nabi kemudian melarang. Rawahu Asy-Syaikhaani an Ibnu Umar. Rawahu dalam belakangnya ini hadis Asy-Syaikhaani, dua imam ahli hadis yang Bukhari dan Imam Muslim. Kenapa Asy-Syaikhaani? Karena hadis yang dengan redaksi yang sama tapi jalur riwayatan di sahabat berbeda. Katakan misalnya ini Abdullah bin Umar, kemudian ada hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Kalau sama-sama redaksinya sama, kemudian jalur riwayatan tingkatan sahabat sama-sama Abdullah bin Umar, itu tidak dilabelkan dengan Asy-Syaikhaani tapi muttafaqun alaihi. Muttafaqun ya disepakati atasnya hadis oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, sekalipun ada imam yang ikut serta menghanafi yang ikut serta di dalam muttafaqun alaih. Tapi intinya bahwa muttafaqun alaih, kalau muttafaqun alaih itu hadis yang redaksinya sama, kemudian di ujung pembawa berita hadis riwayat sahabat sama, maka itu muttafaqun alaih. Kalau ujung riwayatan dari sahabat itu berbeda tapi redaksinya sama, maka kemudian dilabelkan dengan Asy-Syaikhaani. Ani bin Umar diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Allah alam. Lanjut kepada Sayyidina Faturi untuk menyampaikan tausiahnya. Baik, langsung saya serahkan kepada Kiai Rusdi ini untuk menyampaikan tausiahnya. Dengan segala hormat, kita biasa ditutup jam 8, jadi waktu ada 10 menit. Silakan kepada beliau Kiai Rusdi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, syukur la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Ini saya mewakili Ustaz Fatuli, berarti mewakili Ar-Rahmah ya, secara keseluruhan. Baik, saya tidak tahu apakah kemarin sudah diterangkan secara panjang lebar atau tidak tentang anti alaika tuhri bumi, benar banyak kali di ayat itu. Jadi anti alaika tuhri bumi, saya perlu untuk lebih menekankan lagi, karena mungkin banyak di antara kita pernah melakukan itu tapi kita tidak ngerti. Jadi antika alaika tuhri bumi itu, engkau bagiku seperti punggung ibuku. Nah, ini dalam Al-Quran disebut dengan al-bihar. Ayat berapa kemarin? Yang kemarin Al-Ahzab di awal itu dirangkai dengan kata at-tabani, adopsi dalam Islam. Nah, jadi kata al-bihar itu berbeda dengan talak. Bihar pada masa jahiliyah itu digunakan oleh para kaum laki-laki untuk menyengsarakan istrinya. Nah, kemudian kalau ada talak juga, kita tahu. Tapi kemudian Allah memberikan penegasan itu ketika ada salah seorang sahabat bernama Aus bin Suamit mendihar istrinya bernama Khawlah. Nah, apa bentuk diharnya? Ini boleh disampaikan, ada anak kecil nih, tapi nggak apa-apa ya, Jadi ada seorang perempuan ketika dia berganti baju di hadapan suaminya, kemudian suaminya mempersamakan salah satu anggota badan istri, yang masuk anggota badan itu yang tertutup ya, dari yang tertutup sampai dari wilayah pundak sampai ke panggul atau bokong, ya itu yang tidak boleh. Nah, pada masa kita, ketika Buya Hamka masih ada seorang laki-laki yang mendihar istrinya. Jadi ketika istrinya berganti baju, melihat dadanya, kemudian kata suami itu dada kayak dada ibuku gitu. Nah, ini masuk dalam kategori dihar. Nah, sementara muncul syahwatnya. Syahwat itu rasa keinginan untuk berjima. Lalu kemudian dia menghampiri istrinya, kata istrinya, apa sebentar, aku pernah mendengar pengajian bahwa Mas sudah mendihar saya, yuk kita ke Buya Hamka dulu. Datanglah ke Buya Hamka. Ya, nah di situ Buya Hamka menyatakan bahwa itu bentuk dihar. Jadi apa yang dilakukan oleh wanita tadi sama dengan Khawlah. Jadi ketika suaminya berhajat kepada dia untuk menjima, kemudian datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya itu suamiku sudah mendihar aku. Jadi Aus bin Suamit itu sahabat pertama dalam Islam yang mendihar istrinya. Apakah aku boleh untuk berhubungan dengannya? Ya, Rasulullah yang pada saat itu hatta nazalatil ayat, hingga turun ayat yang menyatakan bahwa dihar dia si istri tadi tidak masuk dalam kategori talak, tapi masuk dalam kategori haram untuk dijauhi. Hatta sampai dia memerdekakan budak. Kalau tidak ada budak, maka dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Berarti itu laki-laki ini ya. Gimana kalau misalnya saya berpuasa 3 bulan selama 30 hari, kemudian saya sakit membuat saya nggak puasa, harus mulai dari awal lagi. Jadi sama dengan minum obat TBC Pak. Minum obat TBC itu harus diminum selama 3 bulan. Kalau misalnya kemudian proyek 1 kali, harus diulang dari awal. Ya. Nah, gimana kalau ternyata ini nggak bisa juga? Artinya, ketika dinyatakan bahwa dia berpuasa selama 2 bulan berturut-turut, apa kata Khawlah? Ya Rasulullah, suami itu tuh syekhun kabir, dia sudah tua, jangankan untuk puasa 2 bulan berturut-turut, puasa wajib aja, dia sudah kecapean. Apa kemudian kata Rasulullah, kalau gitu kasih
yang kata kaulah, ya Rasulullah, untuk makan aja susah ya Rasulullah, gimana untuk ngasih makan 60 orang? Kemudian apa kata Rasulullah? Wahai kaulah, aku memiliki 1 karung kurma, aku berikan untuk istri, untuk suamimu. Oh kalau itu boleh ya Rasulullah, aku juga memiliki 1 karung kurma, aku akan sedekahkan untuk suamiku. Artinya kalau misalnya ada orang yang nggak puasa, nggak bisa untuk berpuasa, memerdekakan pemuda nggak bisa berpuasa selama 2 bulan berturut-turut nggak bisa, bayar sedekah pun juga tidak bisa, maka dia bisa minta sedekah. Ya, jadi kayak misalnya nih, para sakit ada yang melakukan demikian, nggak puasa dia, ampun bisa ngasih sedekah buat beliau untuk kemudian dia membayar di harinya. Lalu gimana kalau nggak sempat untuk dibayar nih? Nggak sempat untuk dibayar, istrinya haram untuk dijauhi, tapi tetap tidak memutuskan tali ikatan nikah. Maklum ya. Nah, kemudian ada nih perdebatan di kalangan ulama. Berarti yang tidak bisa cuma berjima. Gimana kalau misalnya berjumbu? Itu ada perdebatan di kalangan para ulama. Imam Syafi'i menyatakan al-jima saja yang tidak boleh. Tapi Imam Hanafi dan lainnya sebagai jumhur ulama menyatakan bahwasanya oh enggak. Ya, yang menyebabkan seseorang yang melakukan hubungan badan itu ada iltimas. Jadi Imam Syafi'i menyatakan al-masu itu disebut dengan al-jima. Jadi la wala tamassuhunna hatta yakfurna. Jadi kata Imam Syafi'i al-jima saja dia, tapi itu jumhur ulama menyatakan memegang, mencium, menjumbu, ya, sampai berjima itu haram. Jadi Bapak Ibu, juga Bapak sekalian berbagi, mohon maaf ya, kalau ada di antara kita kemudian meninggal istri kita, maka si istri itu haram untuk dijauhi sampai kifaratnya dibayar. Apa bedanya dengan talak? Kalau talak sampai mentalak istri dari malam, hari ini, pagi ini bisa untuk menjima, rujuk sudah. Ya, ini harus disampaikan. Lalu muncul pertanyaan ini, apa pertanyaannya? Itu zihar itu hanya untuk ibu. Gimana kalau misalnya kita zihar dia dengan adik perempuan kita? Kan alasannya jelas kan, kalau ibu itu jelas memang nggak bisa dinikahi. Kalau adik perempuan gimana? Ya Allah, itu dia seperti adik perempuanku. Itu masuk kategori zihar ya. Nah, ulama semua menyatakan bahwa illa lil hanya untuk ibu. Ya. Hanya untuk ibu. Artinya kalau ini dengan yang lain itu tidak apa-apa. Kalau laki-lakinya gimana? Perempuan yang ngomong ke laki-laki, ya Allah mas, itu badanmu, dadamu itu kayak dada siapa itu jatuh enggak? Ya tidak termasuk kategori zihar. Nah, ini perlu kita sampaikan kepada bapak-bapak, karena boleh jadi ada di antara kita yang pernah melakukan itu belum tahu hukum. Tapi kalau baru kemarin melakukan itu, nah ternyata sekarang tahu, harus dilaksanakan. Mending mana nih nggak tahu, apa tahu aja gitu. Ya udah itu aja tadi. Udah ya, orang lebihnya mohon maaf, sudah. Waalaikumsalam. Jadi kalau saya maaf nggak bisa hadir setiap ini karena kesibukan ini juga dari Cipayung tadi. Cuma karena pengen ketemu beliau satu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah, terima kasih kepada beliau. Ya, dulu sih jalan bareng waktu beliau dulu itu sibuk banget ya, dan rumahnya banyak. Di mana itu? Di Kenari, Taman Kenari. Terus di mana lagi sekarang? Di mana lagi rumahnya? Amin. Jadi kita doakan ya, apa ya, doakan dan baik. Tadi istri yang satu tapi rumah banyak, keren ya. Ya tapi nggak tahu yang nggak namanya orang zaman sekarang. Zaman sekarang ini kan ada dari sini ya, dari sini ya. Sini. Ya sudah lah ya, kita ikhlas kelas 12 ya. Memang ini yang saya sampaikan, kalau ini yang diam-diam itu berarti ya biasanya
pelaku pemain ya. Kalau ngobrol aja. Nanti kalau gimana kalau di kita PKM ceritanya dia suka ngobrol juga. Ya sudah ya, kita tutup untuk pertemuan yang akan datang. Insya Allah kita bertemu kembali di Ponpes Al-Azizi ya, Ponpes Al-Azizi. Nanti Baitur Rahim, Sabil Rahim tanggal 8 ya. Tanggal 8 ya. Jadi tanggal 1 di Ponpes Al-Azizi. Kemudian tanggal 8 di Masjid Sabil Rahim ya. Ponpes Al-Azizi dulu, baru kemudian kita ke Sabil Rahim. Baik, kita lanjut di TKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati guru kita bersama Kiai Selamat Hari Senin, mudah-mudahan beliau tetap dalam keadaan sehat, ilmunya barokah buat kita semua. Yang kita hormati para asatidz yang hadir pada kesempatan kali ini, para santri alhamdulillah, bapak-bapak yang hadir, kami selaku mewakili PKM Al-Rahmah menyampaikan terima kasih sudah hadir di tempat kami, dan kami sudah mengikuti beberapa kali tafsir Jalalain. Mudah-mudahan penyampaian tafsir yang 1, 2, sampai 3 ayat dan 1 hadis ada yang nyakol gitu ya. Karena mungkin usia-usia yang bapak-bapak memorinya sudah beda dengan adik-adik ini yang masih muda. Yang mungkin kita ada yang ingat 1 atau 2 gitu ya, tapi lupanya mungkin banyak gitu. Tapi mudah-mudahan juga masih ada yang masih ingat di pikiran dan di hati kita gitu. Mungkin ibaratnya kalau bapak-bapak ini seperti orang mancing ikan gitu ya, kadang dapat, kadang tidak. Tapi mudah-mudahan ada yang dapat gitu ya. Kalau ada ini mungkin seperti orang yang menjala ikan, ketika jaring itu ditebar, insya Allah ikannya dapat banyak. Ilmu yang sudah disampaikan melalui guru kita juga mungkin insya Allah dapat banyak. Kami ucapkan terima kasih ke jamaah Masjid Ar-Rahmah, pengurus Ar-Rahmah, ibu-ibu yang sudah membantu memasakkan untuk bakso siang ini. Mudah-mudahan Allah membalas semuanya. Kurang lebihnya pelayanan kami mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah, terima kasih. Mudah-mudahan rahmatullah berkah, syiar, manfaat ya, bertambah makmur. Dan mohon maaf juga barangkali keadaan kami adalah banyak berkenan, menbigo dibantu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kita doakan ibu-ibu yang berusaha payah menyiapkan untuk kedatangan kita doakan mudah-mudahan panjang umur, suami yang tambah bagus, tambah taat, tambah disayang, dan mudah-mudahan Allah ganti yang berlipat ganda. Amin. Allahumma qul ana wa nabiyana min qablillah. Ya Allah
ya Allah, 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 ya Allah. Diciri fil qalb, dicirikan dia di dikit semoga Allah dikira berjalan Allah, 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 Allah. Terus berulang sampai dan jelas. Kalau kita hati kita bisa menyebut amin. Allah, 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 Allah. Allahumma ya Zafi al-Ghali ya Allah yang Maha Bisa Mengalam datang pada waktu kami yang berbacaan manusia kita keselamatan kita anak-anak yang keluarga kami Allah yang terbiasa ya Allahumma syukur amal kepada Allah yang Maha Bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit di antara kami yang sedang berkeluh kesah menderita penyakitnya angkat ya Allah sembuhkan zahiran wa batinan ya Allah. Allahumma ya sajal muskilat ya Allah yang Maha Bisa mendapatkan berbagai macam kemuskilan kesulitan berminta ya Allah ringankan dan hidup ini ya Allah mudahkan maisha kehidupan kami ya Allah termasuk dalam kebutuhan kami ya Razzaq ya Razzaq ya Allah dan memberi membagi rezeki limpahkan berkatan mudahkan urusan yang satu ini ya Allah. Allahumma ya mujibat da'wat wa Allah yang Maha Bisa mengabulkan segala jadikan tangis hamba-hamba yang mujibat da'wat kabulkan ya Allah doa kami hamba-hamba yang hina-hina ini hamba-hamba yang banyak dosa ini ya Allah yang mujibat da'wat kabulkan ya Allah permohonan kami doa kami ya Allah. Silakan untuk diri kepada Allah segala hajat-hajatnya Allah, 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 Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma hdina qulubana wa shrah bi nuri hidayatika wa bi nuri inayatika ya Allah. Yassir salatu asir wa anta yassir subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.